Students, today we discussed about the topic intelligence. Okay, intelligence is the ability for adjustment to environment, ability to perceive relationship between various objects and methods, ability to solve problems, ability to think independently, ability to learn maximum in minimum period of time, ability to benefit from one's own experience and the experience of others. Mainly, we have to define intelligence means we have to adjust our environment and our situations appropriately. We call it as intelligence. So it includes different areas. They have to cover it. Intelligence is an inborn ability of the individual. The disequilibrium of intelligence is not equal among all human beings. Okay, so intelligence means it should be occurring through inborn, but it does not equal among all peoples, even each individual having different levels of intelligence. There is a wide individual difference that exists among individuals with regard to intelligence. Even each individual having different level of intelligence is there. Okay, so each individual having difference means there should be a wide variety of difference are there. Next, what is intelligence? This is a general ability consists of number of specific abilities. Intelligence means ability of a person that should be covered different areas. Adaptability to new environment or to change in the current environment. അപ്പം പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മാറ്റാനുമുള്ള ഒരാളുടെ എബിലിറ്റി. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു അക്വയർ ഇറ്റ്, നോളജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി. കപ്പാസിറ്റി ഫോർ റീസൺ ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തോട്ട്, ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ പല വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ഏരിയകളിലും അല്ലെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി. എബിലിറ്റി ടു കോംപ്രഹെൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഈവൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, എബിലിറ്റി ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്, നമുക്കൊരാളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് തോട്ട്. ഓക്കെ, ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവിംഗ് ടു develop original thought regarding particular things. Intelligence means the capacity to acquire and apply knowledge. Okay, so even the individual able to acquire knowledge and also we have to apply that knowledge into a particular situations. Okay, that is intelligence in 1993, the American Heritage College Dictionary. According to Fieldman, intelligence is the capacity to understand the world, think rationally, and use resources effectively when faced with challenges. Even an individual is facing any challenges, so in that time the individual able to use all resources to solve the problems or apply the situations and also understand the situations and effectively facing or effectively overcoming the situation. Okay, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാ റിസോഴ്സസും യൂസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് വേയിൽ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരാളുടെ എബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് ഇൻ്റലിജൻസ്. Intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirement. It is a general mental adaptability to new problems and conditions of life. Intelligence means they have to adjust the situation properly even in new or existing conditions. Even the individual is adapt adequately. Okay, intelligence is the aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഒത്തിരി ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്ത്, ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി, അതായത് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ, പ്രവർത്തിക്കാനും, തിങ്ക് റാഷണലി, കാരണസഹിതം ചിന്തിക്കാനും, ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി, വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുമുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് വിത്ത് ഹിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കാരണം മീൻസ് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ
കൃത്യമായി ചിന്തിക്കാനും ആ കാര്യത്തെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരാളുടെ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റലിജൻസ്. Then characteristics of intelligence. Intelligence is the power or capacity of human being. നമുക്കറിയാം intelligence is a power ആണ് അല്ലേ, intelligent people, that is a power. It's a power or capacity of human being which helps to make reason, understanding and well judgment. Even a person having intelligence means they have to identify a situation properly, and it should be identify or analyze effectively. And it is an intelligence means it is an innate capacity, or it is an inborn capacity of the individual. Intelligence means all-round mental efficiency. That is, intelligence means even we have to develop in all areas. Okay, it includes qualities in mental development. Through the process, intelligence, whole general and abstract thinking, reasoning powers are revealed. Even the person having intelligence means their reasoning capacity and abstract thinking capacity is developed. Reasoning means നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കാരണസഹിതം, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് മീൻസ് ഒരു കാര്യത്തെ പല പല വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനലൈസിങ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്. Then intelligence is a power of good responses from the point of truth. As a global aggregate capacity of an individual, intelligence is conglomeration of many powers as a whole in the structure of truth. Even intelligence means the individual having the ability to identify the truth itself. Okay. Intelligence is the ability of adaptation and adjusting new situations. Is already we mentioned that in definitions. Intelligence is the properly of combining our behavioral pattern so as to better in a novel situation. It means that intelligence is a potent factor through which the adjustment and readjustment to any situation is easily possible. Even a person is intelligent means they can adjust any situations adequately. Intelligence is the ability for abstract thinking as well as the capacity to learn from past experience. Even a person having intelligence means they can learn from something to the past experience, and also they have to apply that past knowledge into the existing situations. Okay. Then points regarding intelligence. Intelligence-നെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ intelligence-നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി we have to discuss some of the factors regarding intelligence. Intelligence is the not memory. An intelligent person have a poor memory. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു മെമ്മറി അല്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ പുവർ മെമ്മറി ആയാലും സം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്കിൽ വിച്ച് എ വർക്കർ എക്വയർ ആഫ്റ്റർ പ്ലാൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്. അപ്പോൾ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ എ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ ഒരാൾക്ക് നല്ല ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് ഭയങ്കര ക്രിമിനലായ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അവർക്കൊരു ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് എൻ ഇന്നേറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻഡൗമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ്. അപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്നേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇന്നേറ്റ് ഓർ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ മാക്സിമം ലേണിംഗ് ഇൻ മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നന്നായി ലേൺ ചെയ്യാൻ ദേ ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ത്രൂ ഇൻ്റലിജൻസ്. The child is able to foresee the future and plan accordingly. According to intelligence, they have to plan accordingly. The child is able to take advantages of his previous experiences. For previous experiences, they have to use something. The child faces the future with compliance. Future ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് is helping. He developed a sense of discrimination between right or wrong. Right or wrong-നെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു അഡോളസൻസ്. അപ്പം ബർത്ത് ടു അഡോളസൻസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് എ മൈനർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിനും. There are individual differences with regard to intelligence between boys and girls. Boys and girls in the individual differences are there. Intelligence is mostly determined by heredity, but suitable environment necessary to improve it. But through heredity, the intelligence is occurring. Even the environment, അയാളുടെ ചുറ്റുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി,
ബട്ട് അയാളുടെ സാഹചര്യവശാൽ അയാൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനോ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. The relation of intelligence with nature and nature. Intelligence is a product of heredity and environment. Both are equally important. So, intelligence is with the nature and nature. To developing the heredity and also to the environment. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും hereditary ആയിട്ടുമാണ് എന്ത് intelligence develop ചെയ്യുന്നത്. Distribution of intelligence. Individual difference is present. Majority are average, few are bright and few are dull. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കവറേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? മെജോറിറ്റി ആവറേജ് ആണ്, ഫ്യൂ ആർ ബ്രൈറ്റ്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ഫ്യൂ ആർ ഡൾ. ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് പെർ ദ ഏജ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ് മാക്സിമം അറ്റ് 16 to 20 years. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുന്നത് 16 to 20 yearsലാണ്. ദർ ആഫ്റ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്. ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെക്സ് ഡിഫറൻസസ്, നോ റിലേഷൻ. സെക്സും സെക്സ് ഡിഫറൻസസ് നോ റിലേഷനാണ് ഇൻ്റലിജൻസിനുള്ളത്. Some established facts of intelligence. Intelligence and racial or cultural difference. No difference is there. Any cultures, even any individual having intelligence, no difference is there. Okay. No influence in cultures and race, caste, no influence in that, in intelligence. Intelligence is not knowledge through acquisition of knowledge, depends on great extent and vice versa. Intelligence means knowledge acquire ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, but even the intelligent person can acquire the knowledge. Intelligence is not memory. We already discussed that. Intelligence can be seen in both normal and abnormal behavior. So അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം intelligent person always show good behavior is not possible. Even sometimes they have to show the abnormal behaviors also. In juvenile delinquency നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അതായത് ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ intelligent peoples are doing. Okay, then classification of intelligence as given by E.L. Thorndike. തോണ്ടേക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, E.L. തോണ്ടേക്കിനെ കുറിച്ച്. അപ്പം എഡ്വാർഡ് ലീ തോണ്ടേക്ക് എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം. നമ്മൾ തിയറികളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കോംപ്രഹെൻഡ് ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ടു റിയാക്ട് ദം അഡിക്വേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനെ ദേ ഹാവ് ടു കോംപ്രഹെൻഡ്, കറക്റ്റായിട്ട് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു റിയാക്ട് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി, കറക്റ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുക. ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹൗ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് റിയാക്ടിങ്. Okay, on the basis of that we can consider even the person having concrete intelligence or not. This type of intelligence is applicable when individual is handling concrete object or medicines, engineers, mechanics. Even the person having concrete intelligence means they can do all the activities. So engineers, mechanics, architect have this type of intelligence. Okay. Then abstract intelligence, next one. Abstract intelligence indicate the ability to respond to words, numbers, formulas, diagrams, letters, etc. So even the individual can respond the formulas, diagrams. It is a deep type of intelligence. An abstractly intelligent person able to discover relations among symbols. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. Then various they have to solve the various problems, symbols, formulas, diagram, letters, etc. കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് എന്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു റിയാക്ട് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്. Even the individual is facing any social situations, okay, even that time the individual can react adequately. The social adjustment, the person having this type of intelligence know art of winning friends. Okay, in that type of intelligence the person having developing the friendship, it mainly focused on the, it mainly present in the leaders, ministers, member of diplomatic sources and social workers. ഇത് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഹോവേർഡ് ഗാർഡ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ബേസിൽ വി ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഹിയർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇൻ്റലിജൻസിന് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്,
interpersonal intelligence, bodily kinesthetic intelligence, linguistic intelligence, intrapersonal intelligence and spatial intelligence. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. First one, naturalistic intelligence. Finding pattern and relationship in nature. Even the name itself we know that nature related ആണ്. So this naturalistic intelligence means they are often associated with nurturing or nature. Exploring the environment and learning about other species. They are interested to learn other species in the environment. Characteristics, interested in a subject like such as botany. Botany means related to nature ആണ്, biology, zoology. Good at categorizing and cataloging information easily. അപ്പോൾ അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഏബിൾ ആയിരിക്കും. May enjoy camping, gardening, hiking and exploring the outdoors. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇവർ നാച്ചുറൽ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ്. Doesn't enjoy learning topics that have no connection to nature. നാച്ചുറായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. Then next one, musical intelligence, rhythm and music. പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം musical intelligence means it is associated to music. They are more interested into musical rhythms, patterns, sound. Okay, strong appropriation for music and often good musical composition and performance. Enjoy singing and playing musical instruments. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം റെക്കഗ്നൈസ് മ്യൂസിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ടോൺസ് ഈസിലി. ഇപ്പം നമ്മുടെ സംഗീതം പാട്ട് ഒത്തിരി പാടുന്ന ആളുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ഗുഡ് അറ്റ് റിമെമ്പറിങ് സോങ്സ് ആൻഡ് മെലഡീസ്, റിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, റിതം, നോട്ട്സ്. നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് നോട്ട്സ് ഒന്നും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ, മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ്. പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. Then next one, logical mathematical intelligence. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരൊന്നും ഓർത്തിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടുമായിരിക്കും. Analyzing problems and mathematical operations. They have to analyzing the mathematical problems. Good at reasoning, recognize the patterns and logically analyze the problems. Tend to think conceptually about numbers, relationship and patterns. അപ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അവരുടെ നമ്പേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എക്സലൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്, കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. എൻജോയിങ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയാസ്, ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കണ്ടക്ടിങ് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹയർ അല്ലേ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോൾവിങ് കോംപ്ലക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദെൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഇന്റർപേഴ്സണൽ 2-3 പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Relating to other people, and those have strong interpersonal intelligence are good understanding and interacting with other people. അതാണ്, they have to understand others good, very good way. So they have to interacting with other peoples. Okay, so they have to assist in the emotions of other persons, desires of other person, intentions of other person, and also they have to identify other persons is good. Okay, I think it is a good type of intelligence. Okay, ഈവൻ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവണം. സോ ഇറ്റ് ഗുഡ് അറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വെർബലി, സ്കിൽഡ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പം ഇവരെപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനൊക്കെ ഗുഡായിരിക്കും. സീ സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ പല പല പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോഴും പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് കുറയുന്ന എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വ്യൂ അതേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മീൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, ഗുഡ് അറ്റ് റിസോൾവിങ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഇവർക്ക് പറ്റും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ദെൻ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്, ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, മോട്ടോർ കൺട്രോൾ. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ദോ ഹാവ് ഹൈ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഗുഡ് അറ്റ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇവർ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഗുഡായിരിക്കും. കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്, ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക്, പേര് വെച്ച് ഓർത്താൽ മതി. പെർഫോമിങ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾസ്, അപ്പോൾ മെയിൻലി ഡാൻസ്, സ്പോർട്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഏരിയാസ്. എൻജോയിങ് ക്രിയേറ്റിംഗ് തിങ് വിത്ത് ദെയർ ഹാൻഡ്സ്, എക്സലൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ, കറക്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ടെൻസ് ടു റിമെമ്പർ ബൈ ഡൂയിങ്. The next one, linguistic verbal intelligence, words, language and writing. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഏരിയ. Use words well both when writing and speaking. Good writing stories, memorizing informations and reading. അപ്പം മെയിൻലി ഇവർ റൈറ്റിംഗ്, ലിസണിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. ഗുഡ് അറ്റ് റിമെമ്പറിങ് റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം നന്നായിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടൺ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ. എൻജോയിങ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്,
good at debating to give persuasive speech, able to explain things well, often uses humor and well telling stories. അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ടെൽ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഈ ഹ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എന്താ പറയുക, സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വെർബൽ ഇൻ്റലിജൻസിലുള്ള ആളുകൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, അവെയർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവരെന്തായിരിക്കും, സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടുതലുള്ള ആളായിരിക്കും, ഫീലിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻസ്, എൻജോയ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ്, എക്സ്പ്ലോറിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, good at analyzing their strength and weakness. So they have to identify their own strength and weakness, enjoy analyzing theories and ideas, excellent self-awareness. Okay, even these people's having excellent self-awareness. Interpersonal ആകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്ട്രോങ് ഇൻ വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഗുഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ തിങ്സ്. These individuals are often good with directions as well as map, chart, videos and pictures. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പിക്ചേഴ്സൊന്നും വീഡിയോസൊന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ഗുഡ് പുട്ടിങ് പസിൽസ് ടുഗെദർ, അപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് പിക്ചേഴ്സ്, ചില പിക്ചേഴ്സ് കണ്ട് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്കില്ല് കൂടുതലായിരിക്കും. ഡ്രോയിങ്, പെയിൻറ്റിങ്, വിഷ്വൽ ആർട്സ്, റെക്കഗ്നൈസസ് പാറ്റേൺസ് ഈസിലി, പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇപ്പോൾ ഗാർഡ്നറുടെ ടൈപ്പും ആൻഡ് ഓൾസോ എഡ്വേർഡ് ലീ തോണ്ടെക്സിൻ്റെ ടൈപ്സും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ച് കുറേ നേരം കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ടേംസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ പോയിന്റ് ഷോർട്ട് നോട്ടാക്കി പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അതും കുറച്ചും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ദേ ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു മെയിൻലി 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ഫാക്ടർ തിയറീസ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫാക്ടർ തിയറി, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്ററി തിയറി ഓർ മൊണാർക്കിക് തിയറി, അനാർക്കിക് തിയറി ഓർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി, സ്പിയർമാൻ 2 ഫാക്ടർ തിയറി ഓർ ഇലക്ട്രിക് തിയറി, തേഴ്സ്റ്റൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി. ഇതാണ് ഫാക്ടർ തിയറീസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. യൂണിറ്ററി തിയറി ഓർ മൊണാർക്കിക് തിയറി, ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 ഫാക്ടർ. ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു ഫാക്ടറിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത്. Intelligence is regarded as an adaptiveness which enable to create to adjust itself to changing environment. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, intelligence means even the individual able to adjust his environment. People holding this view believe inborn all around mental efficiency as a sign of intelligence. അപ്പോൾ പീപ്പിൾസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ so they have to intelligent ആണ് പറയുന്നത്. Intelligence can be utilized in any area of life. It some drawbacks such as some situation it does not suit well. അപ്പം ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചൈൽഡ് മേ ഹാവ് ഗുഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ മാത്സ് ബട്ട് ബി പുവർ ഇൻ സിവിക്സ്. അപ്പോൾ ചില ഏരിയകളിൽ നല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലതിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അഡിക്വേറ്റ്ലി. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് as യൂണിറ്ററി ഓർ മൊണാർക്കിക് തിയറി. ഇനി അനാർക്കിക് തിയറി ഓർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ബൈ തോണ്ടെക്കിൻ്റെ ആണിത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് തിയറി കൺസിഡേഴ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറസ് സെപ്പറേറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇൻ്റലിജൻസ് കുറേ സംഭവങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ മൈൻഡ് ഇസ് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈലി പർട്ടിക്കുലറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസ്. മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദ തിയറി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ഫോം മെൻസ് എബിലിറ്റി ടു ഡു വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് we can infer absolutely nothing as to his ability to do another kinds of work. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറ്റാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ഇഫ് എ ബോയ് ഗുഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ വി ക്യാൻ ജഡ്ജ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് അബൌട്ട് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റഡി കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും അടുത്ത സാധനം അത്ര നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം അത് എന്താണ്, അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു ബി ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇനി സ്പിയർമാൻ 2 ഫാക്ടർ തിയറി ഓർ ഇലക്ട്രിക് തിയറി പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോപ്പുലർ തിയറിയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പിയർമാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 എബിലിറ്റീസ്. അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജനറൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി, എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ജി ഫാക്ടർ. ജനറൽ ഫാക്ടർ ഓർ എബിലിറ്റി വർക്ക് കൺജക്ഷൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി. ജനറൽ ഫാക്ടറും സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും. All the intellectual activities of human being along with general ability, there will be also special ability which is related to such action. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്പിയർമാൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഹിന്ദി ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ്,
and particularly some kind of specific ability to language. അപ്പം ഈ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ്, സ്റ്റഡീസിൽ ഗുഡ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താവും, ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് നന്നായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പം അലോങ് വിത്ത് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിയർമാൻ്റെ 2-factor തിയറി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ തേഴ്സ്റ്റൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയാണ്. ഇതും ഫാക്ടർ തിയറീസ് തന്നെയാണ്. Louis Thurston come out with the group factor theory saying that intelligence is a cluster of ability. Intelligence is a group of abilities. These mental operations then constitute the group. He pointed out that there is a 7 primary mental abilities. അപ്പോൾ അയാൾ 7 mental abilitiesനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വെർബൽ കോംപ്രഹെൻഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. വെർബൽ ഫ്ലുവൻസി ഫാക്ടർ, പ്രൊഡ്യൂസിങ് വേർഡ് സെൻറ്റൻസസ്. ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടർ, അരിത്മെറ്റിക് എബിലിറ്റി. Perceptual speed factor, rapid recognition and words of letters. Inductive reasoning factor, reasoning from specific to general, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പോവാം. Spatial visualization factor, it is involved in visualizing shape, rotations of object, how pieces of puzzles fit together. Memory factor, ability to recall. Deductive reasoning, ability to use the generalized result correctly. Deductive reasoning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരു ആനയെ നമ്മൾ കണ്ടു, കറുത്ത ആനയെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു 4-5 ആനയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ആനകളെല്ലാം കറുത്തതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറലൈസ് ദ റിസൾട്ട് കറക്റ്റ്ലി. അതൊരു എബിലിറ്റിയാണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഫാക്ടർ, എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആനകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, ഈ ആന കറുത്തതല്ലേ, ഈ ആന കറുത്തതല്ലേ, നമ്മൾ പറയും. എന്താ കാരണം, വി കനോട്ട് ഹാവിങ് ദ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്, നമുക്കൊരിക്കലും ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി, നമുക്കൊരു സാധനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കലർന്നതാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഇയാളുടെ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറിയാണ്. അപ്പം ഫാക്ടർ തിയറീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറീസ് ഓർ പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് തിയറി. ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സസ്, മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആണ്. ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് റീസണിങ് ഇൻ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം. കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് തിയറി കൺസിഡർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡീൽ വിത്ത് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹയർ മെൻ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഇൻ്റലിജൻസ്, മെമ്മറി, റീസണിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അറ്റൻഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്. They are called cognitive theories because of their focus of fundamental cognitive process. അപ്പോൾ മെയിൻലി കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഫോക്കസ്. കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന തിയറീസ് ആണ് കാറ്റ്ലാൻ ഹോൺസ് തിയറി, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്, ജെൻസൺസ് തിയറി ഓഫ് മെൻ്റൽ ഫംഗ്ഷനിങ്. 3 തിയറികളാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. കാറ്റ്ലാൻ ഹോൺസ് തിയറി മീൻസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ have a 2 types of intelligence. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2 type of intelligence ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് an innate biologically genetically determined capacity not influenced by education or training. നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ജനറലി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എബിലിറ്റിയാണ്. കപ്പാസിറ്റി ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു ലേൺ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകും. ദിസ് എബിലിറ്റി ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രെയിൻ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു സ്ട്രെയിൻ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് അഡിക്വേറ്റ്ലി. ദിസ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ഫുള്ളി ഇൻ പീപ്പിൾ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അഡോളസൻസ്. എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും, നമ്മുടെ തുടക്കം തൊട്ടേ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റിയാണത്. ആരും ട്രെയിനിങ് തന്ന് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതല്ല. ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അയാളുടെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലേൺഡ് എക്വയർഡ് കപ്പാസിറ്റി, നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രെയിനിങ്, കൾച്ചർ, നോളജ് ആൻഡ് ലേൺ സ്കിൽസ്. അപ്പം നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പം നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യം, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്, ഇതിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് അക്വയർഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാൽ മതി. ട്രഡീഷൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്ലിങ് മെഷീനറി, ടൂൾസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എബിലിറ്റിയാണ് എന്ത്, ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ജനറലി ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ്. ഇത് നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകും. ത്രോ ബോത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ദേ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ബന്ധമൊന്നുമില്ല, രണ്ടും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടൈപ്പാണ്. ഇതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറീസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബർഗ് ആണ്. It distinguished between information processing component and meta components. Components are step to solve problems and meta components are basic of knowledge that one has to know the solved problems. അപ്പം രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രോസസ്സിംഗ് കോമ്പണൻസും മെറ്റാ കോമ്പണൻസും. പ്രോസസ്സിംഗ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റിയാണ്. മെറ്റാ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു ബേസിക് നോളജ്, പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ്. രണ്ട് ലെവലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The information process is like process of solving problem by an individual in which he proceed to solve problem which comes across, gathers necessary information and make use of this information completing the task. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ആ പ്രോബ്ലം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നോക്കി they have to handle the problem adequately. That is information processing theory. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യുക. ഡ്രോയിങ് ദ നെസസറി ഇൻഫറൻസസ്, എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഇൻഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്ലൈയിങ് ദ ഇൻഫേർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് information processing theory of intelligence. Next one മൂന്നാമത്തെ ആളുടെയാണ് ജെൻസൺസ് തിയറി ഓഫ് മെന്റൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ്. ആർതർ ജെൻസൺ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഫംഗ്ഷനിങ് വൺസ് മൈൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് വൺസ് പോസസ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മെന്റൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ എബിലിറ്റി, ഇന്റലിജൻസ് എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഇൻടു ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എബിലിറ്റി, അസോസിയേറ്റഡ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇയാൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ജെൻസൺ. എന്താണ്, അസോസിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അസോസിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ലേൺ, ഐഡന്റിഫൈ, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്, റിമെമ്പർ ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ലേൺ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം അസോസിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേറൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പം associative ability is a capacity to learn, identify, discriminate, remember and reproduce the learned information and experience. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. Cognitive or conceptual ability is concerned with higher order thinking, reasoning, analyzing and problem solving. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി. പണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു സോൾവിങ് ദ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെൻസൺ, associative abilities are related to biological maturation and cognitive are depend upon the education and culture. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ജെൻസൺസ് തിയറി ഓഫ് മെന്റൽ ഫംഗ്ഷനിങ്. ഇനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ടൈപ്സും തിയറീസും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഹൗ വി ക്യാൻ മെഷർ ദ ഇന്റലിജൻസ്. ദ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫോളോസ്. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ വെർബൽ ടെസ്റ്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ഓർ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് വെർബൽ ടെസ്റ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ഓർ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ്. 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. Individual verbal test. The test involve the use of language and administered on an individual at a time. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനെറ്റ് സ്കെയിൽ. ഇപ്പോൾ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇൻഡിവിജ്വൽ വെർബൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനെറ്റ് സ്കെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫ്രഞ്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൽബർട്ട് ബിനെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് 30 ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത്. ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയും. അറ്റ് ഏജ് 3 പോയിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് നോസ്, ഐസ് ആൻഡ് മൗത്ത്. അപ്പോൾ 3 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോസും ഐസും ഇതൊക്കെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ. 7 ആണെങ്കിൽ അൺഫിനിഷ്ഡ് പിക്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. അതുപോലെ 2 to 20 ഇയേഴ്സിനും ഈ ടെസ്റ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധി പരീക്ഷ എന്നാണ്. മെയിൻലി ഇത് സ്കോർ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ IQ. ഇതിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ IQ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനെറ്റ് സ്കെയിലാണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം, അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ടെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? പെർഫോമൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജിന് അധികം യൂസ്ഫുൾ അല്ല. These tested some of the test, that is block building, cube construction. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കും. that is performance we have to assess it. okay. അപ്പം ടു ഫിറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, പിക്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക്. അപ്പം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ. Then another commonly used individual performance test. Performance testന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെസ്ലേഴ്സ് ബെൽവ്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ വെസ്ല്യൂ സ്കെയിലിനൊക്കെ രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട്. സംടൈംസ് റെഫേർഡ് ആസ് ബോത്ത് വെർബൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സ്കെയിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഇതിനകത്ത് 11 സെറ്റുകളാണുള്ളത്. 6 വെർബലും 5 പെർഫോമൻസും. സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ IQ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വെസ്ലേഴ്സ് ബെവ്ലർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് വെർബൽ സ്കെയിലും ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസ് സ്കെയിലും ഉണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെർബൽ ആസ്പെക്റ്റും പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്റ്റും നോക്കാം. ഓക്കെ, വെർബൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ അരിത്മെറ്റിക് എബിലിറ്റി, സിമിലാരിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നോക്കും. പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സുകൾ, പിക്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ഇതൊക്കെ നോക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വെസ്ലേഴ്സ് ബ്യൂളർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് 1 to 60 സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഈവൻ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ട് അതിനെ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ, ചില അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് തരും, എന്നിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ വേർഡുകളാണെന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. സം കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആർമി ആൽഫ ടെസ്റ്റ്, അതായത് വേർഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ ടെസ്റ്റുകളാണ്. CIE വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്, ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി, അതുപോലെ സാമൂഹിക് ബുദ്ധി പരീക്ഷ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ്. ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, എക്സാമ്പിൾ ഒന്നെങ്ങാനും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ. ഗ്രൂപ്പ് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ്. സം ഓഫ് ദി കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആർമി ബീറ്റ ടെസ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് മെയിൻലി നോൺ വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം വെർബൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് വെരി ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം സ്കോറിങ് ഒക്കെ ടിപ്പിക്കലി ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്, മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്, സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല. നമ്മൾ മറ്റൊരാളാണ് ഇത് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിനർ ഹാസ് ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഒബ്റ്റെയിൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒത്തിരി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. നോട്ട് റെഡിലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇഫ് എക്സാമിൻ ടയേർഡ്, ആൻഷ്യസ്, അൺവെൽ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വയ്യാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുപോലെ എക്സാമിനി റെസ്പോൺസസ് ആർ മോർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കുറവായിരിക്കും, നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡു ബെറ്റർ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദാൻ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗുണമാണ്. ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളും. തിരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും നല്ലത്. ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയാൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോർമലി an individual is tested in all items in the group test and may become burden your easy items and frustrated, anxious or difficulties item. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ബോർഡാവാം. പിന്നെ അതുപോലെ
അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു പോകാം. ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്കതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ. ഓക്കെ. ദെൻ വെർബൽ വേഴ്സസ് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് വിത്തൗട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുമില്ല, ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽസ് ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് സ്കോളാസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി, നമുക്ക് എബിലിറ്റി കൃത്യമായി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. പിന്നെ റിലയബിൾ ആസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സക്സസ് ആർ മോർ. അപ്പം ലെസ് റിലയബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റിനെ ഒത്തിരി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗുഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ബട്ട് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ഫോർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്. മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. Then mental age and intelligence quotient. Mental age is a concept related to intelligence. Mental age എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ intelligence related concept ആണ്. How specific child at a specific age usually today now perform intellectually compared to average intellectual performance for that physical age measured in years. അപ്പം നമ്മുടെ എബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടോ, നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലുള്ള സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The physical age of the child is compared to the intellectual performance of the child. നമുക്കറിയാം ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലും സം ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആണോ? ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് എ ലൈവ് അസസ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കതൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. സ്കോർ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ചൈൽഡ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ കമ്പയർഡ് ടു സ്കോർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബെൽ കർവ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺ ദ സെയിം ഏജ്. അപ്പോൾ സെയിം ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള അതേ ഇത് തന്നെയാണോ അടുത്ത ഈ കുട്ടിക്കുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. An intelligence quotient, നമ്മൾ IQ എന്ന് പറയും, total score derived from the several standardized tests designed to assess the human intelligence. The term initiated by Williams term ആണ് IQ score obtained by dividing a person mental age score. നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, IQ സ്കോർ കിട്ടുന്നത് persons mental age obtained by administering the intelligence test by the person's chronological age. അപ്പം persons mental age നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടുപിടിക്കണം, persons mental age score, എന്നിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജ് കൊണ്ട്, ബോത്ത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മന്ത്. ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 100നെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരാളുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് അയാളുടെ ആക്ച്വൽ ഏജുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? IQ സ്കോർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് IQ, that is mental age അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇൻറ്റു ക്രൊണോളജിക്കലി നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഏജ് എടുക്കുക, മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജ്. മെൻ്റൽ ഏജ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടും, അത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? IQ കിട്ടും. സ്റ്റാൻബേർഡ് ബിനെറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച്, ബസ്ലർ സ്കെയിൽ വെച്ച് IQ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്കോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മീൻ സ്കോർ ഓഫ് ഏജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സ്കോർ എത്ര കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതും എക്സ്പെക്റ്റഡ് മീൻ സ്കോർ നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര ഏജുള്ള ഒരാൾക്ക്, അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വോഷ്യൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് IQ ഈ റേഞ്ചിലാണുള്ളത്. 70 and ബിലോ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ലോ ആണ്, 71 to 79 ബോർഡർ ലൈൻ ആണ്, 80 to 89 ലോ ആവറേജ് ആണ്, 90 to 110 ആവറേജ്, 111 to 120 bright, 121 to 130 very bright, 131 and over extremely bright. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് IQൻ്റെ. ഇനി യൂസസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ, അഡ്മിഷൻ ടു കോഴ്സ്, ഡിസൈഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്, ടു ഗിവ് സ്പെസിഫിക് അസൈൻമെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും അഡ്മിഷൻസിനും അതുപോലെ അസൈൻമെൻറ്റ്സിന് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? ഇൻ്റലിജൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണം. പിന്നെ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. പ്രമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ പ്രമോഷന് വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു യൂസിങ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി, ഒരു ആളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു യൂസിങ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസസ്, നമുക്ക് ചില റിസർച്ചുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, കുറവാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിങ്സ്, സോ മിസ്ബിഹേവിയർ ഒക്കെ കാണിക്കും.
ദെൻ ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ prejudice on students. ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് prejudice ആകും, സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ സോ ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് സെറഗേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതായത് വേർതിരിവും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ടച്ച്ഡ് ബൈ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മോട്ടീവ്സ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡർഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, മോട്ടീവ്സ് ഇതൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. സോ സം ഓഫ് ദ ഓൾട്ടറേഷൻസ് ആർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എഫക്ട് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളുടെ നെയിമും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പേരും ജസ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾസും മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ്. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡൗട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.